Hallelujah. 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 Everybody say hallelujah. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. One more time. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Our God is a good God. हाम्रो असल हुनुहुन्छ परमेश्वर आमेन Amen. Bible says, taste and see that the Lord is good. Psalms 34 verse 8. भजन सङ्ग्रह 134 मा हैन त 34 मा भनेको छ जाँचेर हेर परमप्रभु कति भलो हुनुहुन्छ Blessed are those who taste God. अनि जसले परमप्रभुलाई जाँचेर हेर्छ चाखेर हेर्छ उनीहरु चाहिँ आशीषित हुन्छन् Tell the person next to you, you are a blessed person. तपाईको छेउको साथीलाई भन्नुस् तपाईले आशीष पाउनु भएको छ भन्दिनुस् Tap on your shoulder and say, you are blessed. कुममा हात राखेर भन्दिनुस् तपाईले आशीष पाउनु भएको छ भन्दिनुस् छेउको साथीलाई Amen. आमेन Amen. Hallelujah. Our God is such a wonderful God. हाम्रो परमेश्वर अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ We are so blessed because we could taste the God. अनि हामीले परमेश्वरबाट त्यो टेस्ट चाख लिन सक्छौं अथवा हामीले जाँच्न सक्छौं परमेश्वरलाई Amen. आमेन Hallelujah. I would like to thank Pastor Tara and Pastor Rabin, Pastor Bala for giving me this opportunity to bring the word of God to you. म पास्टर गुरुबारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो वचन बोल्ने मौका मलाई दिनुभयो Few times Pastor Tara say you must come to Tokla अनि पास्टर तारा गुरुबारले मलाई पहिलेदेखि नै भन्नुभएको थियो तपाईं जसरी पनि टोक्लामा आउनुपर्छ because it's God's appointed time. Everything will take place. अनि प्रभुले चाहनु भएको समय अहिले रहेछ प्रभुले यस प्रकारले यहाँ ल्याउनु भयो So we have to wait for the God's time to come. त्यसैले जहिले पनि हामीले परमेश्वरको समयलाई पर्खनु पर्छ Amen. आमेन So I would like to bring greetings from my church, from Righteous Assembly in Ipoh, and also from my family. अनि म मेरो मण्डली उता मलेसियामा रहेको मण्डली मेरो परिवारबाट तपाईहरु सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु Thank you. Amen. Jai Masih. Thank you for praying for my wife. तपाईहरुले मेरो श्रीमतीको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद छ Amen. I would like to thank for each and every one of you. I'm sure you all are praying for her. I'm sure you all are praying for तपाईहरु her. मलाई म विश्वास छ तपाईहरुले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ हाम्रो लागि Amen. आमेन So okay, Pastor Tara say he give me 2 hours to preach. पास्टर तारा गुरुबारले 2 घण्टा दिन्छु भन्नुभएको थियो बोल्नु So we're going to make you to sit here for 2 hours. अब 2 घण्टा बस्न सकिन्छ कोसिस गरौँ Are you ready? तयारी हो Are you ready? Amen. Praise the Lord. You people are such a wonderful people. तपाईहरु एकदम पछिको मानिसहरु हुनुहुन्छ जेमा पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ Amen. I understand today there is Holy Communion. अनि आज प्रभु सेवा पनि छ हामीलाई थाहा छ So and I asked God, what to preach this morning. अनि आज बिहान के वचनबाट बोल्ने मलाई लागिरहेको थियो So whatever God put in my heart, I will speak to you. अनि प्रभुले मलाई हृदयमा जे वचन दिनुभएको छ म आज त्यो कुरा बोल्ने छु Let us close our eyes and just look to God. हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ अनि प्रार्थना गर्नेछौँ Amen. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद येशू Father, you are the wonderful God. तपाईँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ Lord, Father, nothing can compare to your love. प्रभु तपाईको प्रेमलाई कुनै पनि कुरासँग दाच्न सकिँदैन Your love is such a wonderful. अचम्मको प्रेम छ तपाईसँग Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद येशू Hallelujah. Yes. Father, we commit the entire congregation and the word that we are going to speak. प्रभु यहाँ भएका हामी सबैजनालाई र वचनलाई तपाईको हातमा सुम्पन्छौँ Father, speak to each and every one of us, प्रभु हामीहरूसँग बोल्नुहोस् including me and my pastor who is going to interpret for me. अनि प्रभु पास्टर मनोज गुरुबा हामी दुवैलाई तपाईले चलाउनुहोस् Lord, we are the only mouthpiece of yours. प्रभु त हामी त बोल्ने मात्रै हो तपाईको लागि We wanted to speak to the people the word that you put in our heart. अनि प्रभु तपाईले जुन शब्द हामीलाई दिनुहुन्छ हृदयमा त्यो कुरा हामी बोल्ने मात्रै हो Use us as your vessels. तपाईको हामीलाई तपाईको माध्यम हामीले बनाउनुहोस् Amen. आमेन We commit ourselves. हामी आफूलाई तपाईमा समर्पण गर्दछौँ In Jesus' mighty name, we ask and pray. येशूको शक्तिशाली नाममा प्रार्थना गर्छौँ Amen. Amen. Hallelujah. Okay, so God is good. So I'm going to go straight to the word of God. प्रभु भलो हुनुहुन्छ हामी सिधै वचनमा जानेछौँ I this morning when I was praying, I woke up early and I was praying and asked God what word to give to you. आज बिहान म प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि के वचनबाट बोल्ने कसरी बोल्ने म प्रार्थना गर्दै थिएँ And I remember yesterday Pastor Rabin was telling me, today they are going to
partake in communion. अनि हिजो रविन गुरुवाले पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज चाहिँ टोक्लामा प्रभु सेवा पनि छ। The certain things we need to do before we take the communion. हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रभु भोजमा जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरू विशेष हामीले याद गर्नुपर्छ। Out of the certain things, I'm going to speak to you only one thing. त्यहाँ धेरै कुराहरू छ जुन हामीले होसियार हेर्नुपर्छ, त्यो मध्ये एउटा कुरा म तपाईँहरूको माझमा राख्न I चाहन्छु। asked my congregation that once, I asked them, what is the difficult thing that God come to you and ask you to do that you feel very difficult? अनि मैले सोध्ने गर्छु मेरो त्यहाँ मण्डलीमा पनि कि प्रभुले तपाईँलाई केही कुरा गर भन्नुभयो भने सबभन्दा गाह्रो कुरा तपाईँलाई के हुन्छ? You may say, God, you can ask me to do anything, I will do for you. तपाईँले भन्न सक्नु होला प्रभु तपाईँले मलाई जे भन्नुहुन्छ म एकदमै गर्न तयार छु भन्नु होला। But this one thing I cannot do. तर तपाईँले भन्नु होला यो एउटा कुरा चाहिँ गर्न गाह्रो छ मलाई फेरि। What is the one thing is holding you? त्यो एउटा कुरा चाहिँ के हो तपाईँको लागि? What is the one thing that is holding you? एउटा कुरा चाहिँ जसले तपाईँलाई रोक्छ त्यो के हो? You have to search yourself. तपाईँले आफूलाई निहाल्न पर्छ, हेर्न पर्छ। This is important for each and every one of the Christians. We are going to partake in communion, unity and fellowship with God. So before that, we have to search ourselves. त्यसैले गर्दा हरेक ईसाई क्रिस्चियनको लागि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा कि हामी प्रभु भोजमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफूलाई जाँच्न पर्छ के हो त्यो कुरा। Some of them, they might say, God, you can ask me to do anything, I will do, but this one thing you don't ask me to do. अनि तपाईँ सबैले प्राय हामीले भन्छौँ होला प्रभु तपाईँले जे भन्नुहुन्छ हामी गर्छौँ, तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ गर्नु भन्नु भने म गर्न सक्दिनँ। If continually God asked me to do that, I might not come to church. अनि अब तपाईँले निरन्तर भन्नु होला म मण्डलीमा नआउन पनि सक्छु कहिले कहिले। I might stay at home, I take a cup of tea, sit in front of my YouTube, I can watch any message that given to online. अब वचन त युट्युबबाट पनि आउँछ अनि म घरमै बसेर चिया खाँदै युट्युबबाट हेरेर पनि बस्न सक्छु होला। Because the lockdown has brought a disaster to the churches. त्यसैले गर्दा जब यो कोरोनाको लकडाउनहरु भयो त्यसपछि मानिसहरुलाई अल्छी बनाए मण्डलीहरुमा घरमै बसेर सबै कुरा गर्छन्। Because it made people lazy to come to church. यति धेरै अल्छी भयो कि अब चर्चमा आए पनि छ घरमा भयो सबै टिभी भिडियो अनलाइन हेरे भइहाल्छ भन्ने भयो। They can sit at home and take a cup of tea and as they like they can sit and they take a biscuit and they no respect for God, they do as they like. अनि उनीहरु घरमै बस्छन् अनि उनीलाई जे मन लाग्यो त्यही अब त्यहाँ सबै अनलाइनमा युट्युबमा सब फेसबुकमा आइहाल्छ त्यही हेरेर भइहाल्छ भनेर बस्न अल्छी बनाएको छ। Those who are sitting here watching your message online, I'm giving you a warning. तपाई हामी जो यहाँ हुनु हामी छौ हामीले युट्युबमा अनलाइनमा गरेर वचन सुन्छौं भने म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु। This is the fellowship, this is the presence of God. God expect you to come to a church and wait in the presence of God. हामीले बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ हामी मण्डलीमा आएर जुन यो संगति गर्छौं यो चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा हो। Don't allow your laziness to sit in the church in the house, just watch online messages. हामी अल्छी मानेर घरमा सुतेर युट्युबबाट हेरेर वचन सुनिहाल्छु नि भनेर अल्छी गर्नु भएन। What is the one thing that is holding you? एउटा कुरा छ जसले तपाई र मलाई रोक्छ त्यो के हो त? If the pastor come to you and say, sister, please forgive this so and so, will you able to forgive them? तपाईलाई पास्टर गुरु आएर तपाईलाई चाहिँ भन्नुभयो यो व्यक्तिलाई तपाईले क्षमा दिनुपर्छ भन्यो भने तपाई साच्चै क्षमा दिन सक्नुहुन्छ? You may say, pastor, don't ask me to do that. तपाईले भन्नु होला प्रभु के रे पास्टर गुरु मलाई यो कुरा चाहिँ नभन्नुस् है। I can do anything. म सबै कुरा गर्छु। I will not forgive the sister who hurt me. मलाई जसले चित्त दुखाउनु भएको छ उसलाई त क्षमा दिनै सक्दिन। I will not forgive the sister who hurt me. एउटा बहिनी जसले मलाई चित्त दुखाउनु भएको छ म उसलाई क्षमै दिन सक्दिन। The hurt is already rooted in my heart. अनि त्यो चोट चाहिँ मेरो हृदयमा गहिरिएको छ। Do I only know how much I'm going to? अनि जे भएको छ मलाई मात्रै थाहा छ त्यो कुरा। Because a particular word that spears towards me. अनि त्यो व्यक्तिले बोलेको शब्दले मेरो हृदयमा चोट पुगेको छ। So don't ask me to forgive. त्यसैले गर्दा मलाई क्षमा गर्नु चाहिँ नभन्नुहोस्। Some of you may say this. कसैले यो भन्न सक्नुहुन्छ? Yes, I can forgive. हो म क्षमा दिन्छु होला। I will not forget. तर म बिर्सन चाहिँ सक्दिन। I will not forget. म बिर्सन सक्दिन। Some of the Indian culture, they have this kind of word they will utter from their mouth. अनि कहिले कहिले इन्डियाको नेपालको हाम्रो परिवेशमा हामीले के छ कहिले कहिले मुखबाट शब्दहरू निस्कन्छ। They say, when I die, don't come to my funeral. यतिसम्म भन्छ कि म मर्दाखेरि पनि मेरो मलामी चाहिँ नआऊ है भनिदिन्छ। As though that body is going to look at who came for my funeral, who didn't come. अब यस्तो कुरा कि मरेर पनि कोही आउँछ कि कोको मलामी आएर हेर्छ भने जस्तो कुरा हुन्छ। Is the dead body going to sit up and see, oh, this sister came, I will better go back to the community. मरेको लासले कसैलाई देख्छ त को आयो भनेर याद गर्छ त त्यो हुने कुरै भएन। No such thing. हुँदैन थियो। But our culture, the Indian cultures, we used to, utter these kind of words. तर नेपालमा इन्डियामा चाहिँ कस्तो छ यस्तो खालको शब्द हामी बोली पठाउँछौँ। When I was counseling one particular sister in my church. अनि एउटा बहिनीलाई मैले परामर्श दिइरहेको थिएँ हाम्रो मण्डलीमा। The sister, having a very deep hurt, against the in-law side.
अनि उहाँको हृदयमा त चोट रहेछ परिवारको सदस्यहरू कुनै प्रति चाहिँ चोट रहेछ She उहाँलाई said, Pastor, I will not forget and I will not forgive them. अनि उहाँले भन्नुभयो म बिर्सन पनि सक्दिनँ क्षमा पनि दिन सक्दिनँ This is the one thing she said. It's really, hurt me so much. अनि एउटा यस्तो शब्द उहाँले बोल्नुभयो मलाई चोट पुगेको छ म बिर्सन सक्दिनँ Careful what kind of word you're coming out from your mouth. होशियारी हुनुहोस् तपाईँको मुखबाट कस्तो शब्द निस्किन्छ I don't care. I will not forgive. I will not forget what my in-laws I do. I don't care. I even go to the hell. मेरो सास ससुराले मेरो बुहारीले जसले जे भने पनि त्यो कुरालाई ख्याल नगर्नुहोस् म नर्क जानुपर्ने होइन म जानु मिल्दैन जाँदिनँ How much you have got your salvation? कति मुक्ति पाएका छौँ हामीले If you really got saved from the blood of Jesus, you will never utter this kind of word. यदि साँचो रूपमा हामी बाँचेका छौँ भने यस्ता नकारात्मक कुरा हामी बोल्दैनौँ When you say this kind of word, the devil also is hearing. जब हामीले यस्तो नकारात्मक कुराहरू बोल्छौँ शैतानले त सुनिरहेको हुन्छ When the devil heard this kind of word, he will clap hand. अनि जसले चाहिँ हामीले यस्तो नकारात्मक बोलेको शैतानले सुन्छ ऊ त खुसी भएर ताली बजाइरहेको हुन्छ If the devil will instigate other demons, oh, somebody belongs to us is sitting there. अनि उसले भन्छ अरू दुष्टहरूलाई पनि उसले उचाल्छ हेर त त्यहाँ के बोलिरहेको छ त्यहाँ बस्नेहरू They are going to church. उनीहरू चर्च पनि जान्छन् They are clapping their hand and singing. उनीहरू भजन गाउँछन् ताली बजाउँछन् Oh, they are saying all kind of Bible verses. बाइबलको पद त कण्ठै आउँछ सबै भन्छ But something belongs to us is in their heart. तर उनीहरूको एउटा हृदय भएको कुरा चाहिँ हाम्रै छैन उसको भित्र They say even they don't mind of going to the hell. अनि उनीहरूलाई त नरकै गए पनि मतलब छैन भन्ने खालको मान्छेहरू छन् Careful. होशियारी हुनुहोस् Careful. होशियारी हुनुहोस् What kind of word that you utter from your mouth? तपाईको मुखबाट कस्तो शब्द निकाल्नुहुन्छ What did the Bible says about this? बाइबलले के भन्छ यसको बारेमा Colossians chapter 3 verse 13. कलसी 3 को 13 मा Colossians chapter 3 verse 13. कलसी 3 को 13 मा कसैले पाउनु भने पढिदिहाल्नु होइन Just save time, I want somebody, I'm not going to read in English, those in Nepali you can read कलसी it. 3 को 13 कसैले पाउनु भएको छ पढिदिनुहुन्छ पाउनु भने चर्को स्वरमा सबैले सुनेको थियो 3 को 13 कलसी एउटाले अर्कालाई सहने गर कुनै मानिसको विरुद्धमा किनेको कारण नभनी एकअर्कालाई क्षमा गर्ने गर जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। Here we talks about the love that forgives. अनि एउटा यस्तो प्रेमको बारेमा बताउँछ जसले क्षमा दिन सक्छ If you receive the real salvation in your heart, यदि तपाईले मुक्तिको कुरा पाउनु भएको छ तपाईको हृदयमा हो भने what kind of situation you go through doesn't matter. कस्तो अवस्थाबाट तपाई जानुहुन्छ मतलब भएन Whatever your situation is holding you, you will never bother. जस्तो सुकै अवस्थाले तपाईलाई पक्रिराखे पनि तपाईलाई मतलब छैन Because the love of God is already rooted in your heart. किनकि परमेश्वरको प्रेमले तपाईको हृदयमा पक्राउनु भएको छ You will able to forgive the person who hurt you. त्यस्तो बेलामा तपाईलाई चित्त दुखाएको व्यक्तिलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ You will able to let go what is been hurting you. अनि तपाईको हृदयमा चोट पुगेको छ भने तपाईले त्यसलाई बिर्सन सक्नुहुन्छ त्यसलाई जान दिन सक्नुहुन्छ I feel something, some of you is sitting here, you're so joyful, but something is already rooted in your heart, it's holding you back. प्रभुले मलाई देखाइराख्नु भएको छ तपाईहरु मध्ये कतिजना यस्तो हुनुहुन्छ तपाईले क्षमा दिन खोज्नुहुन्छ तपाईको हृदयमा तर त्यो बसिरहेको छ तपाईलाई गाह्रो भइरहेको छ This one thing, unforgiveness is holding you. त्यो क्षमा नदिने आत्मा तपाईमा भित्र रहेको मलाई प्रभुले देखाइराख्नु भएको छ We have to forgive one another. तपाई र मैले एकलाई क्षमा दिन सक्नुपर्छ Bible give us a warning. I will not say it's a suggestion, it's a command and it's compulsory and it's warning. अनि बाइबलमा भनेको छ यो चाहिँ क्षमा दिने कुरा चाहिँ सल्लाह होइन आज्ञा दिनु भएको छ Recently I read an article from India. अनि इन्डियामा को एउटा लेख मैले पढेको थिएँ Those who are sitting, young boys or young girl, don't do this. जवानहरूले सुन्नुहोस् Don't do this. नगर्नुस् यो I read this article. यस्तै लेखेको थियो A girl, she ordered 200 pizza, large one. अनि एउटा बहिनीले चाहिँ 200 पिज्जा ठुलठुलो पिज्जाहरू अर्डर गर्नु भएको रहेछ Sent to a boyfriend. अनि उसले आफ्नो मन पराएको केटा साथीले पठाइदिनु भएछ A large pizza, एकदम ठुलठुलो पिज्जा 200 pieces, 200 वटा COD. You know what's the meaning of COD? COD त्यसको अर्थ के याद गर्नु भएको छ Cash on delivery. क्याश अन डेलिभरी सामान पाएपछि मात्रै पैसा पाइन्छ भनेर लेखेको The things comes to you out, you have to pay for it. अनि जसले पाउँछ त्यो सामान उसले पैसा तिर्नुपर्छ अब So the the deliverer, knocked the door. अनि त्यो जसले त्यो सामान के अरे पिज्जा लिएर आयो उसले ढोका ढकढक गर्यो So he opened the door. ढोका खोल्यो A truck was standing outside. अनि ट्रक चाहिँ त्यो सामान लिएर बाहिर उभिरहेको थियो So he says, sir, you ordered 200 pieces of pizza.
अनि उले भन्यो त सर तपाईले चाहिँ 200 पिज्जा तपाईले अर्डर गर्नु भएको थियो So he was surprised. उले अचम्म लाग्यो He said, no, I didn't order. कहाँ मैले गरेकै छैन नि त्यसरी त Sir, this is your order. अनि हेर्नु त तपाईले अर्डर गर्नु भएको छ 200 वटा मगाउनु भएको छ So he tried to see what is that, but he got no choice. You have to pay for 200 piece pizza. It's very costly. अब हेर्नु उसको नाममा आएको छ उले अर्डर गरेको भनेको छ 200 वटा पिज्जाको उले अब तिर्नु पर्छ पैसा उले गाह्रो भयो अब यहाँ So he got no choice, you have to go, dig his pocket and pay the money for the pizza. अनि अब पैसा खोतलेर हुन्छ कताबाट हुन्छ निकालेर उले तिर्नै पर्ने भयो त्यो बेलामा तिर्न He was निकालेर wondering what, who ordered, under my name, the address, everything, my name and the COD. I got no choice. I have to pay, उले गाह्रो भयो कसले चाहिँ मेरो नाममा अर्डर गरे त मैले तिर्नु पर्ने भयो पैसा उले खोज्न लाग्यो गाह्रो भयो उसलाई So he was trying to, dig out what is the cost and who ordered. So end up, he found out the person who ordered. अनि खोज्दै जाँदाखेरि अन्तिममा उले पत्ता लगायो कसले चाहिँ उसको नाममा त्यो पिज्जा मगाएको गरेछ उले पत्ता लगायो It was his ex-girlfriend. त्यो चाहिँ उसको विगतको एउटा केटी साथी जसलाई उले मन पराएको थियो त्यो चाहिँ विगतमा बितिसकेको थियो उले त्यो पुरानो केटी साथीले मगाइदिएको रहेछ His ex-girlfriend wanted to take a revenge against him. अनि त्यो जो केटीले मन पराएको थियो उले चाहिँ बदला लिन चाहेको रहेछ उसलाई So when they both together, the boy would have given all kind of sweet word, all kind of word, lovely word towards her. So she also, believed and trusted, and end up he been neglected her. अनि त्यो बेलामा चाहिँ विगतमा चाहिँ एकले अर्कालाई मन पराउँदाखेरि सबै कुरा गरिदिन्छु भनेको थियो होला हैन जे माग्यो त्यही दिन्छु भनेको थियो होला तर एक दिन आयो उले चाहिँ अस्वीकार गर्यो धोका दियो त्यसपछि अहिले उले बदला लिन थाल्यो They neglected her, now she wanted a revenge. अब त्यो केटाले चाहिँ यति इन्कार गरे कि उलाई एकदमै चोट पुर्याएपछि अब त यो बहिनीलाई चाहिँ बदला लिन मन लाग्यो यहाँ So the revenge, she wanted to take, she ordered 200 pizza, make him to pay for it. अनि अब यस्तो बदला लियो कि उले 200 वटा पिज्जाको पैसा उले तिर्नु पर्ने भयो त्यहाँ All because she couldn't take the neglection. अब त्यो उलाई जुन इन्कार गरेको थियो चोटलाई उले सहन नसकेर उले यहाँ बदला लिएको देख्छु Some of them, were still, when they go to church, they will reserve themselves because of their hurt, because of the forgiveness. They can't do, they will build a wall for themselves. अनि मण्डली जाने रहने के हुन्छ भने मण्डली हामी जान्छौं तर पनि यस्तो चोट लागेको छ कि त्यो चोटले गर्दाखेरि हामीले सीमा बनाउँछौं अनि हामी कसैसँग सम्पर्क गर्न चाहदैनौं बदला लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको सोच्छौं They will go to church, they will go to church, worship everything, hear the word of God, they will quickly go. अनि हामी यहाँ मण्डलीमा आउँछौं वचन सुन्छौं हतार गर्छौं फेरि घर फर्किहाल्छौं They will never have the fellowship with the church. मण्डलीसँगको त्यो संगतिमा चाहिँ हामी रहदैनौं Unforgiveness is a very dangerous instrument of devil. क्षमा दिन नसक्ने आत्मा चाहिँ एकदमै दुष्टको औजार हो त्यसले प्रयोग गर्छ हामीलाई Don't allow the spot to the black spot to just catch all of you. अनि तपाईले मेरो जीवनमा क्षमा नदिने आत्माले राज्य नगरोस् त्यो हाम्रो जीवन हट्न पर्छ It will destroy you. यस्तो आत्माले हामीलाई नष्ट गर्छ It will kill you. यसले हामीलाई मार्छ Jesus will forgive us. येशू प्रभुले क्षमा दिनु भएको छ Though we are not worthy of it. हामी यसको योग्य त थिएनौं We are not worthy of it. यसको योग्य थिएनौं But because of the love Jesus had for you and me, तर येशू प्रभुले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि He went up to the cross. अनि उहाँ क्रुसमा जानु भयो He gave His life. उहाँले आफ्नो जीवन त्यहाँ दिनु भयो He shed the blood. उहाँले रगत बगाउनु भयो He hanged on the cross. उहाँ क्रुसमा चढ्नु भयो All because of one reason. एउटा कारणले All because of one reason. एउटा कारणले Because He loves you. किनभने उहाँले तपाईलाई प्रेम Because He wants to गर्नुहुन्छ forgive your sin. तपाईले क्षमा दिन चाहनुहुन्छ तपाईको But then we पापको are calling it children of God. अनि त्यसपछि हामीले उहाँले आफ्नो छोरा छोरी भन्नु भएको छ We are still holding on to the grudge. त्यस्तै बेलामा पनि हामीले अझै पनि चोटका कुराहरू हामी पक्रेर राखिरहेका We are हुन्छौँ still holding on to the pain. अनि हाम्रो त्यो चोट दुखाइलाई पक्रेर राख्छौँ We don't want to let it go. हामीले यसलाई छोड्न सक्दैनौँ Jesus said, daughter, son, come to me and I will give you the peace. येशूले भन्नुहुन्छ छोराछोरी म आऊ म तिमीलाई शान्ति दिनेछु We are coming to church. हामी जब मण्डली आउँछौँ We are praying. हामी प्रार्थना We गर्छौँ worship. आराधना गर्छौँ We are going back with the burden. अनि फर्केर जाँदा फेरि बोझ लिएर We are जान्छौँ going back with that. अनि फेरि त्यहीसँग जान्छौँ When we came into the church, हामी जब मण्डलीमा आउँछौँ we kept the burden outside. हामीले त्यो बोझलाई ढोकामा बाहिर राखिदिन्छौँ When we go, हामी जब जान्छौँ we carry the अब burden. त्यो ढोकामा राखेको त्यो बोझलाई फेरि बोक्छौँ अनि फर्किन्छौँ But then Jesus said तर this, येशूले भन्नुहुन्छ all those who are heavy laden, जो जसलाई थाकेका छौ बोझले लादिएकाहरू छौ all those who are heavy laden, जो बोझमा रहेका छौ come unto me. म कहाँ आऊ Come unto me. म कहाँ आऊ I will give you the peace. म तिमीलाई शान्ति दिन्छु I will give you the rest. म तिमीलाई आराम दिन्छु How many of you sitting here, the crutch and the pain is holding you? तपाईले कति सारासँग आज त्यो मनमा चोट छ तपाईले बोझ लिएर आउनु भएको छ
You cannot come out from that. त्योबाट बाहिर तपाईँ निस्कन सक्नुहुन्न। You're trying, and say, Lord, I कोसिस surrender. गर्नुहुन्छ, प्रभु भन्नुहुन्छ। The hurt is such a deep. यति धेरै चोट तपाईको हृदयमा पुगेको छ। But Jesus said, come to me. तर यीशु प्रभुले भन्छ म कहाँ हो? I'll give you the rest. म तिमीलाई आराम दिन्छु। I'll give you the rest. म तिमीलाई आराम दिन्छु। My dear people of God, प्रभुको प्रियजनहरू, we are child of God. हामी प्रभुको छोराछोरी हौ। We have been called by God. हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। We have been separated by God. हामी परमेश्वरबाट हामीले छुट्टाएका छौँ। We have been, waiting for the Lord's come. हामी प्रभुको आगमनलाई पर्खिरहेका छौँ। If you and I wanted to go to heaven, यदि तपाईँ र म स्वर्ग जान चाहन्छौँ भने this is one of very important criteria, commandment that God gave us. अनि एउटा महत्त्वपूर्ण आज्ञा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। We have to forgive one another. हामीले एकअर्कालाई क्षमा दिनै पर्छ। Bible says in John 10:10, बाइबलमा यूहन्ना 10:10 मा भन्छ, the first part it says, the thief comes to steal, kill and destroy. चोर त नाश पारो, चोरु, भत्काउ भनेर आउँछ। The devil is hanging around, to devour whom he can devour. अनि दुष्ट चाहिँ जहिले पनि कसैलाई धोका पारौँ, नष्ट गरौँ भनेर खोजी हिँड्छ। When you are holding this kind of grudge in your heart, जब तपाईले यस्तो प्रकारको नकारात्मक कुरा मनमा राख्नुहुन्छ, when you are holding pain in your heart, जब तपाईले त्यो चोटलाई हृदयमा राख्नुहुन्छ हृदयमा, your mind is not released. तपाईको मन स्वतन्त्र हुँदैन। The devil will hold on you. त्यो बेला दुष्टले कब्जा गरेर राख्छ। Bible says he comes to steal, kill and destroy. अनि ऊ भन्छ, बाइबलले भन्छ दुष्ट चाहिँ तपाईलाई नष्ट गर्न, मार्नलाई खोजिरहेको When the हुन्छ। devil see, something belongs to him, you are keeping it. अनि जुन कुरा चाहिँ दुष्टले हेर्दाखेरि उसको कुरा हामीले राखिरहेका देख्छ, उसले देख्छ। He will find a way to penetrate your life. त्यो बेला उसले हामीलाई अझ धोका दिन्छ, अझ हामीले फसाइदिन्छ त्यो कुरामा। He will see, which way that he can come in and penetrate and to destroy you. अनि उसले अझ खोज्छ कसरी कुन मार्गबाट यो भित्र छिर्ने र तँले नष्ट गर्ने उसले खोजिरहेको हुन्छ। My dear people of God, the devil will come and steal away your peace. अनि दुष्टले हामी कहाँ हामी रहेको शान्तिलाई खोज्छ। Because you are, holding on to the त्यो unforgiveness. हामीले क्षमा नदिन नसक्ने आत्मा हामीसँग छ। But second part of the same verse, तर दोस्रो भागले भन्छ, God says, प्रभुले भन्नुहुन्छ, Jesus said, येशू भन्नुहुन्छ, I come. म आउँछु, I come to give you a life. म आएँ तिमीलाई जीवन दिनलाई, I come to give you a म life. तिमीलाई जीवन दिन आएँ। A life abundant. एकदम प्रशस्तको जीवन, A life abundant. प्रशस्तको जीवन। In my life, I went through this यो कुरा मैले महसुस गरेको छु। because I couldn't forgive my brother. मैले मेरो भाइलाई मैले क्षमा दिन सकिनँ। He was like a thorn to me. अनि ऊ चाहिँ मेरो लागि काँडा जस्तै थियो, एकदमै मलाई भिजाउने काम गर्थ्यो त्यो मेरो भाइले। Because it's a long story, because of time I just cut short and say short. मैले छोटकरीमा तपाईलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। Because I accepted Christ, I brought my mother, his daughter, his children all to Christ. He was very angry with अनि me. मेरो आमालाई अनि मेरो भाइको परिवारको अरू सदस्यहरूलाई छोराछोरीलाई जब कृष्णमा ल्याए उहाँ प्रभुमा आउनुभयो। So not only that, then his life was involved with the drug, he spent a lot of money on that. अनि मेरो भाइ चाहिँ ड्रगहरू सेवन गर्नुहुन्थ्यो, लागु पदार्थ सेवन गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो जीवन बर्बाद गर्नुभएको थियो। So he neglected his family. अनि उसले आफ्नो परिवारलाई अस्वीकार गर्यो, बेवास्ता गर्यो। One day he came to my house with my house without my knowledge. He took my motorcycle. अनि मलाई नभनिकन एक दिन मेरो घरमा आयो र मलाई नसोधिकन मेरो मोटर बाइकलाई उसले लिएर गयो। Not for him to use. उसले चलाउनलाई होइन, But he took the motorbike and sold it. तर उसले त्यो मोटर बाइक लिएर गएर बेचिदियो, उसले चलाएन। The motorbike is just brand new motorbike. नयाँ थियो मोटर बाइक चाहिँ। All this really hurt me a lot. मलाई एकदमै चित्त दुखियो कुराले। I am a child of God. म प्रभुको छोरा हो। When my brother doing all these kind of things, मेरो भाइले यस्तो कुरा गरिरहँदाखेरि my mom got some money because of old age. Those days people work, they got some fund in government. अनि मेरो आमा पहिला काम गर्नुहुन्थ्यो अनि सरकारबाट कोष त्यो पैसा जम्मा गर्नुभएको थियो, मेरो आमाको केही पैसाहरू जम्मा गर्नुभएको थियो। So they call it in here, I don't know, they call it provident fund. त्यो चाहिँ कोष, त्यो चाहिँ अब के भन्ने त्यसलाई अब जम्मा गरेर एउटा कोष थियो, जम्मा गर्नुभएको थियो। And my mom's old age, my mom took out the money. She, divided the money for 5 of us, so given to all of us. अनि आमाले त्यो कोषबाट पैसा निकालेर चाहिँ हाम्रो परिवारको सबै मेरो दाजुभाइहरू सबैलाई बाँडिदिनु भयो। So my brother also got his portion. अनि मेरो भाइले पनि उसको भाग पाएको थियो, I got my portion. मैले पनि मेरो भाग पाएँ। All my siblings got their मेरो portion. सबै परिवारको सदस्य छोराछोरीले त्यो पाए। I took my portion and put it in the bank for my mother's old age.
अनि मैले त्यो जुन कोष पाएँ त्यो फेरि मेरो आमाकै लागि भनेर मैले फेरि ब्याङ्कमा राखिदिएँ। So my brother finished his money. तर मेरो भाइले चाहिँ पाएको भाग उसले सिद्ध्यायो। And my brother knew very well that I would reserve my money from under my mother's account, for old age. तर मेरो भाइलाई के थाहा थियो भने मैले पाएको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा मैले आमाको लागि राखिदिएको छु भन्ने उसलाई थाहा थियो। This month police will catch him अनि अब उसले पुलिसले अब आउनु पर्ने थियो, उसले पक्रिनु पर्ने थियो because of the drug habit. उसले ड्रग सेवन गरेको कारणले गर्दा। So we have to take out 1,000 Malaysian ringgit, pay him and bring him out bail. अनि मलेसियाको 1000 उहाँहरुको पैसा चाहिँ हामीले तिरेर उसलाई छुटाउनु पर्ने थियो। My sister-in-law will come and cry, please help my husband. अनि मेरो के रे बुहारी आउनु भयो अनि उहाँले चाहिँ मलाई भन्नु भयो कि मेरो श्रीमानलाई निकालिदिनुहोस् भन्नु So लागि। this thing has been going on very long time. धेरै लामो समयसम्म यस्तो रह्यो। Without my knowledge, my brother, when it persuaded mother to take out my mother's money that I reserved for her, that one was finished. अनि त्यहाँ राखेको पैसाहरु चाहिँ अब त्यसरी नै निकाल्ने काम गर्यो, सक्ने काम गर्यो मेरो भाइले। There was one particular time, my brother was involved in drugs, so couldn't bail him out. अनि एउटा यस्तो समय आयो कि उले लागु पर्दा त्यति धेरै सेवन गरे कि उ त्यहाँबाट उभ्न निस्कन सकेन, गाह्रो भयो। So I told my family member, leave him, let him stay in the prison, let him come out as a. मेरो परिवारलाई मैले के भने ठिकै छ, जहिले पनि यसले यस्तो बदमाशी गर्छ, कहिले छुटकारा पाउँदैन, उसलाई जेलमै छोड्दियो भन्दै मैले। After that he came out, he will not talk to me. अनि उ निस्केर आउने कोसिस त गर्यो, आए पनि मसँग बोल्दै बोल्दैन। And I too was hurt. मलाई पनि चित्त दुख्यो। My own brother, मेरो आफ्नै भाइ when he neglected his family, जब उसले आफ्नो परिवारलाई अस्वीकार गर्यो, I have to, help in a way which my sister-in-law, every time she will come and cry, I have to help. मेरो बुहारी आउनुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो अनि मैले हरेक अवस्थामा मैले सक्दो सहयोग गरेँ। Without my knowledge, he took my motorbike when I sold. मलाई थाहा नभइकन मेरो मोटरबाइक लानु भयो, लगेर उसले बेच्यो। The money that I reserved my mom is that one also finished. अनि आमाको लागि राखेको पैसा पनि उसले सिधाइदियो। It's been very hurtful to me. मलाई एकदमै चित्त दुख्यो, Very hurt. मलाई गाह्रो भयो। So I told, I'm not going to forgive you. अनि मैले भने म तिमीलाई अब क्षमा दिन्न। Immediately, like I got a tight strike from God. अनि मैले परमेश्वरबाट एक प्रकारको चेतावनी पाएँ। God says, I forgive all your sins. प्रभुले भन्नुभयो, तिमीलाई मैले सबै तिम्रो पाप क्षमा दिएको I छु। forgive all your wrongdoing. तिमीले गरेको गलत काम मैले क्षमा दिएको छु। Who are you to say I'm not going to forgive you? तिमी को हौ कि म क्षमा दिन सक्दिन भन्छौ? If you want me to forgive you, यदि मैले तिमीलाई क्षमा दिएको तिमी चाहन्छौ भने forgive your brother. तिमीले आफ्नो भाइलाई दाइलाई क्षमा देऊ। Forgive your brother. भाइलाई क्षमा देऊ। I went to my brother and told him, मैले मेरो भाइलाई गएर भने I love you. म तिमीलाई प्रेम गर्छु। I love you. म तिमीलाई प्रेम गर्छु। At his last stage of, because of the drug, he got a bone cancer. He was lying on the bed. अनि उसको त्यो लागु पदार्थ सेवन गरेकोले गर्दा एकदमै गाह्रो, उसलाई क्यान्सर भयो, त्यो हड्डीको क्यान्सरहरू पनि भयो, उसलाई गाह्रो भयो, एकदम जीवन अन्तिम अवस्थामा आइपुग्यो। So I went and spoke to him. अनि म कति उसको गएर भन्न लागेँ। I just asked him. मैले उसलाई सोधेँ। I say, her name is my elder brother. आना भनेको चाहिँ मेरो दाइ, ठुलो दाइ। Okay. So please forgive me. मलाई क्षमा दिनुहोस्। Please forgive me. मलाई क्षमा दिनुहोस्। He hold on to my hand. उसले त्यो बेला मेरो हात समाउनु It भयो। was so tight. एकदमै साह्रो समाउनु भयो। He said, I'm sorry, Raja. उहाँले भन्नुभयो म माफ माग्छु तिमीबाट। Please forgive me too. मलाई क्षमा देऊ। Now I'm dying. Please pray for my soul. मैले म अब मर्न लागेको छु, मेरो आत्माको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। It's really, I was crushed and I cried to God. मलाई एकदमै चोट पुग्यो, मलाई गाह्रो भयो, मैले प्रभुसँग रोएर प्रार्थना गर्न लागेँ। Lord, forgive me for so long. I'm holding on to this grudge. मैले यति लामो समय मेरो दाइलाई मैले क्षमा दिइनँ, मलाई गाह्रो भयो, मलाई माफ दिनुहोस्, क्षमा Lord, गर्नुहोस्। I'm a human being. म मानिस हो, I will go through pain and suffering too. मलाई पनि दुःख हुन्छ, मलाई गाह्रो हुन्छ। But then at this time, it's my brother's in the bed dying. So do I have to come only use my forgiveness at this time? अनि मैले अनि विचार गरेँ कि यत्रो दिनसम्म मैले क्षमा दिइनँ, अहिले मेरो दाइ चाहिँ बेडमा हुनुहुन्छ, मर्न लाग्नु भएको छ कि यही हो त समय। But God says, before I take his life, I given you this opportunity. Even if you don't use this opportunity, you will not be forgiven. अनि प्रभुले मलाई भन्न लाग्नुभयो, तिमीले अझै एउटा मौका दिएछौ, उसको प्राण त्याग्नभन्दा अगाडि तिमीले मौका पाएको छ, क्षमा देऊ।
यदि क्षमा दिन सकेन भने तिम्रो जीवनभरि यो So, कुरा my dear असर people गर्छ। of God, we must make use of the opportunity while we are still alive, while we are still one another to come together. We must love one another. त्यसैले गर्दा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो जीवन छोटो छ, कहिले के हुन्छ थाहा छैन। जीवन रहन्जेलसम्म नै There is- हामीले एकलाई अर्कालाई क्षमा दिन There is सक्नुपर्छ। nobody perfect in the world. हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, कोही पनि सबै राम्रो भन्ने होइन। Everybody we got our own weakness. हाम्रो आफ्नो आफ्नो कमजोरीहरू छ। If you ask my wife, she will tell me what is my weakness. मैले मेरो श्रीमतीलाई भने मेरो कमजोरी के हो उसले सबै थाहा छ, उसले भन्छन्। I can tell my wife's weakness. मेरो श्रीमतीलाई पनि भन्न सक्छु उसको के हो कमजोरी भनेर। So nobody is perfect. कोही पनि सिद्ध छैन। We all are growing up. हामी सबै बढ्दैछौँ। I will never claim, I know everything about the Bible. सबै कुरा बाइबलको मलाई थाहा छ म भन्न सक्दिनँ। I'm still learning. म सिक्दैछु। As much as I'm still living on this earth, I will keep on learning. म संसारमा रहिन्जेलसम्म म सिकि नै रहेको हुन्छु। I will continue to seek the word of God. प्रभुको वचनमा खोजिरहन्छु। I'll continue to, depend on God's guidance. प्रभुको अगुवाईले म खोजि नै रहन्छु, भर पर्छु। My dear people of God, प्रभुका प्रियजनहरू, forgiveness is very, very important. क्षमा भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो जीवनमा। It is not an option for you. एक गर्न मनलाई गरिहाल्छौँ नि भन्ने होइन यो हाम्रो जीवनमा। Oh, option that means you can, if you like, you can forgive. If no, you cannot. मलाई No. मन परे भइहाल्छ, मन नपरे क्षमा गर्दिन भन्ने विषय होइन यो। It is not a suggestion. यो चाहिँ सल्लाह दिएको पनि होइन। It is a command. यो चाहिँ आज्ञा हो। It is a command. आज्ञा हो। You got no other choice. अरू कुनै छनौटै छैन। You got no other choice. अरू केही छनौटै छैन। You have to forgive. हामीले क्षमा दिनै पर्छ। You have to forgive. क्षमा दिनै पर्छ। You have to forgive because your soul to get peace. किनभने हामी क्षमा दियौँ भने हामीले शान्ति पाउँछौँ। You have to forgive because you need to be healed. किनभने हामी निको हुनको लागि पनि हामीले क्षमा दिनुपर्छ। There's one man called me to pray for him. अनि एउटा मान्छेले मलाई प्रार्थनाको लागि बोलाउनु भयो। All of a sudden his two eyes have been closed. आँखाहरू बन्द थियो। Suddenly he just closed, he cannot open his eyes. आँखा बन्द गरेपछि खोल्नै गाह्रो भयो। Been going on 1 week. एक हप्तासम्म त्यस्तै भयो। So they called me, Pastor, this man cannot open eyes because अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो डक्टरसँग बढी भइसक्यो, आँखा खोल्नै सक्दैन उसले। doctors given all the medication, he still is suffering. डक्टरले धेरै औषधिहरू दिए तर पनि अझै पनि गाह्रो भएको छ, उसलाई गाह्रो भइराखेको छ। So I went to the house with my elders. अनि मेरो मण्डलीमा रहेको अर्को अगुवाहरूलाई लिएर म त्यो घरमा गएँ। So I asked the man, अनि त्यो दाइलाई मैले भने I thought maybe wrongly, put some kind of medicine, so that it's affected. अनि उपचार गर्दाखेरि त्यो गलत औषधि हो कि आँखा प्रयोग गरेर त्यस्तो भएको हो कि भनेर मैले सोधेँ। Then he said, no, Pastor, suddenly I cannot open my eyes. Doctors also tried, so they cannot open. अनि उसले भन्यो होइन औषधि चलाएर होइन तर किन हो किन थाहा छैन, आकाशमा आँखा बन्द भयो, खोल्नै गाह्रो भयो। While I'm sitting there, God gave me a revelation. त्यहाँ बसिरहँदाखेरि परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा प्रकाश दिनुभयो। God says, tell the man to forgive, he need to forgive somebody. प्रभुले मलाई यस्तो कुरा देखाउनु भयो कि त्यो व्यक्तिलाई गएर भन कि उसले एउटा व्यक्तिले क्षमा दिनुपर्छ, क्षमा गर भनेर भन भन्नुभयो। So I told him, brother, you got hurt in your heart, you're keeping it, you couldn't forgive somebody. मैले उसलाई भने भाइ तपाईले कसैलाई क्षमा दिनु पर्ने छ तर तपाईले क्षमा दिन सक्नु भएको छैन हो भनेर सोधेँ मैले। He said, no. उसले भने होइन होइन त्यस्तो केही पनि छँदै छैन नि। I don't have any hurt against anybody. ए मैले कसैलाई चित्त दुखाएकै छैन नि। No. ए छैन त्यस्तो त हुँदैन नि। So I was asking God, you asked me to say this, I already say, and he said, no. अनि मैले प्रभु मैले तपाईलाई भन्न लगाउनु मैले भने तर उसले त होइन भन्छ त। Lord, you are not meant to lie. प्रभु तपाई त ढाट्ने मान्छे जस्तो होइन नि त। What you say is correct. तपाई जे भन्नुहुन्छ त्यो ठीक हो। I tell this man मैले deny. भन्नु मैले भने तर उसले त स्वीकारै गर्दैन। God says, tell him again. प्रभुले मलाई भने फेरि भन भन्नुभयो। Tell him again. फेरि भन भन्नुभयो। If you want healing, निको हुनु खोज्छु भने, if you want healing, सगाई चाहन्छु भने, he knows that whom he need to forgive. उसलाई थाहा छ उसले कसलाई क्षमा दिनुपर्छ। He knew very well. उसलाई थाहा छ त्यो कुरा। He's hiding the pain. उसले त्यो लुकाउँदैछ त्यो। He's hiding the unforgiveness. उसले क्षमा नदिने आत्मा लुकाइरहेको छ। I'm going to do a miracle in his life. उसको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नेछु। I'm going to do the miracle. आश्चर्य कर्म गर्नेछु। You just have to forgive. उसले क्षमा चाहिँ दिनुपर्छ। You just have to forgive. क्षमा दिनुपर्छ। So I told the man, फेरि त्यो मान्छेलाई मैले भने, my dear brother, मेरो भाइ, our God is not a man to lie. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ मानिस जस्तो ढाँट्ने होइन। I came here by somebody told me that we came here to pray. कसैले यहाँनिर भनेर म प्रार्थना गर्न आएको त हो। No, you are not my member. You are not my church member. तपाई मेरो मण्डलीको सदस्य होइन। You are sometimes go to church, sometimes don't go to church. तपाई कहिले चर्च जानुहुन्छ कहिले जानुहुन्न।
because of the hurt, you continue backslider. अनि यति धेरै चोट पुग्यो कि तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै ब्याकस्लाइड हुनु थाल्नु भयो, चर्चा नै छोड्नु भयो। But God says you must forgive. In तर order, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तपाईले क्षमा दिएकै हुनुपर्छ। then he knelt down. त्यसपछि चाहिँ ऊ घुँडा टेक्यो, He knelt down. घुँडा टेक्यो, He started to cry. त्यसपछि रुन लाग्यो, He started to cry. रुन लाग्यो, The eyes are a bit swollen. आँखा सुन्यो। I get my members, my elders, we take oil and pray for him. अनि हामीले हाम्रो अगुवाहरूसँग राखेर तेल राखेर हामीले प्रार्थना गर्न लाग्यौँ। I say, Lord, give him the boldness to say forgive to that particular हामीले person. भने प्रभु उहाँलाई साहस दिनुहोस् कि उसँग क्षमा माग्ने आत्मा क्षमा माग्न सकेको होस्। We prayed for him. उहाँलाई प्रार्थना गर्यौँ। The eyes swollen is there. आँखा सुन्निएको छ, Okay, eyes still tight, cannot open. अझ पनि गाह्रो छ खोल्नको लागि। So I told, you have to forgive that person. अनि मैले भने तपाईले उहाँलाई क्षमा दिनै पर्छ। Miracle didn't take place. आश्चर्य कर्म हुन्छ। We came back home. त्यसपछि आश्चर्य कर्म भएपछि हामी घर फर्क्यौँ। After we came, जब घर फर्क्यौँ, he take the initiative to call that person. उहाँले नै फोन गर्नुभएछ। He called the person to come to the house. अनि त्यो व्यक्तिले घरमा बोलाउनु भयो। This is what he told. You hold your hand, the person's hand, and cried and asked for the forgiveness. अनि उहाँलाई बोलाएर हात समाएर रुएर त्यसपछि क्षमा माग्नु भएछ। Second day his eyes opened. दोस्रो दिन उहाँको आँखा खुल्यो। Second day his eyes opened. दोस्रो दिन आँखा Amen. खुल्यो। Amen. Our God is such a wonderful God. हाम्रो परमेश्वर अचम्मको काम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। His eyes opened. He called me, Pastor, my eyes are open. दोस्रो दिन उहाँले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, पास्टर मेरो आँखा खुल्यो। I ran. With the elders, we went to his house. अनि फेरि हामी त्यतिको तत्कालै हामी फर्केर उसको घरमा पुग्यौँ। He said, Pastor, so please forgive me. अनि उहाँले भन्यो, पास्टर मलाई क्षमा दिनुहोस्। After you prayed, God shows, this man I need to forgive. After I forgive that man, I had a connection. I realigned my life with him. So God, that night, God opened my eyes. तपाईले भन्नुभयो अनुसार मैले उसलाई फोन गरेँ, हाम्रो सम्बन्ध ठीक भयो, मैले उसलाई बोलाएँ, हामीले क्षमा माग्यौँ, त्यसपछि म ठीक भएँ। So we must learn to forgive. त्यसैले गर्दा हामीले क्षमा दिनलाई जान्नु पर्दछ। We must learn to let go. हामीले कतिवटा कुराहरू छोड्दिनु पर्छ, जाओस् भन्नु पर्छ। Don't hold back the hurts. हामीले त्यो चोटहरूलाई समाएर राख्ने होइन। In the Bible, we could see many people have been in a hurt, and also when they forgive, God heal them. अनि हामीले बाइबलमा देख्छौँ धेरै मानिसहरू चोट पुगेको तर प्रभुले त्यहाँ निकोको काम गर्नुभएको हामीले घटनाहरू देख्छौँ। In New Testament, book of Acts chapter 7. हामीले प्रेरितको 7 अध्यायमा हेर्यो भने देख्छौँ। It's a good example here. राम्रो उदाहरण त्यहाँ देख्छौँ प्रेरितको 7 अध्याय। Stephen in the New Testament. स्टेफनको बारेमा त्यहाँ कुरा गरिएको छ। Can read for me? कसैले पढ्नुहुन्छ चर्को गरेर। Chapter 7 verse 59 and 60. Chapter 7 को book of Acts. 59 र 60। 7 को 59 र 60 कसैले पढ्दिनुहोस् त चर्को गरेर सबैको लागि। 59 र 60। 59 and 60. 59 60 7 को पढ्दैछु ल उठेर सबैको लागि। Read. Don't need to see who. Right. 59 60। Chapter 7 verse 59 and 60. Yeah? 59 र 60 7 को 7 अध्यायको। Why they were stoning at Stephen? किन तिनीहरूले स्टेफनमाथि ढुङ्गा हानिरहेका थिए? Because Jesus just received his spirit. अनि यहाँनिर उनीहरूले जब उनीहरूले हानिरहेका थिए त्यही बेलामा चाहिँ प्रभुको आत्मा त्यहाँ आएको हामी देख्दछौँ। Bible says he fell at his knee. Just kneel down. अनि त्यो बेलामा चाहिँ घोडा टेकेर बसेको हामी यहाँ देख्दछौँ। घोडा टेकेर ठुलो स्वरले कराएर भने This is what he said. उनले यसरी भने, Do not hold this sin against them. अनि हे प्रभु यो पापको दोष तिनीहरूलाई नलागोस्। Even in his moment, जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि he's about to die. मर्न लागेको छ यहाँ। He said, Lord, forgive them. उसले भन्छ प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। Lord, forgive them. क्षमा गरिदिनुहोस्। My dear people of God, प्रियजनहरू just release. छोडिदिनुहोस्। Release the bitterness. त्यो तितोपनालाई छोडिदिनुहोस्। Surrender to God.
प्रभुमा समर्पण गर्नुहोस्। Jesus Christ, our role model. येशू प्रभु हाम्रो नमुना हुनुहुन्छ। At the beginning, I say Jesus forgive all our sins. मैले सुरुमै भनेको छु कि येशू प्रभुले हामी सबैको पाप क्षमा गर्नु भएको छ। He don't reserve, you don't, keep one sin and forgive one. No. He forgive all our sins. प्रभुले कहिले पनि एउटा पापलाई क्षमा गर्ने अर्कोलाई राख्ने गर्नु भएन, सबै क्षमा गर्नु भएको छ। Though we are not deserved, हामीले त्यो पाउने योग्यको थिएनौँ, but then He made us worthy of it. तर प्रभुले त्यो पाउने योग्यको बनाउनु भयो। He made us worthy of it. यो पाउने योग्यको बनाउनु भयो। My dear people of God, प्रभुका प्रियजनहरू, just don't hold back the hurt. त्यो चोटलाई तपाईले नराख्नुहोस्। God's forgiveness is freely. प्रभुको क्षमा एकदमै फ्रीमा पाउँछौँ, हामी सित्तैमा पाउँछौँ, It's fully, एकदम पूर्ण रूपमा पाउँछौँ। and it is without any condition. अनि कुनै पनि यहाँ शर्त हुँदैन। Don't keep the hurt in your heart. तपाईको हृदयमा त्यो चोटलाई नराख्नुहोस्। You don't need to read. You can take a record. Luke chapter 23 verse 34 says like this. लुकाको 23 को अध्यायमा पनि यो कुराहरु लेखेको छ। Bible says if someone wrongs you, just don't keep the hurt in your heart. Forgive them. अनि बाइबलमा त्यही भन्छ कि कसैले तपाईलाई चोट पुगाएको छ भने तपाईले नराख्नुहोस्, त्यसलाई छोड्दिनुहोस्। Some of you sitting here, you are still holding on to your past hurt. Someone would have hurt you, your husband, your wife, your children, hurt you, but the hurt is still hunting you. आज यहाँ बसेकाहरु पनि हामी कतिजना हामी विगतका चोटलाई लिएर मनमा राखेको हुन सक्छौं। श्रीमानले श्रीमती, श्रीमतीले श्रीमान, छोराछोरीले आमाबाउप्रति, आमाबाउले छोराछोरीप्रति। It's time for you to release it. आज तपाईले त्यो कुरा छोड्दिनु पर्छ, स्वतन्त्र हुनु पर्छ। It's time for you to let it go. तपाईले त्यसलाई बिर्सन पर्छ। Don't hold it. आफूसँग नराख्नुहोस्। Are you still holding the pain? के तपाईले त्यो चोटलाई अझै पक्रिराख्नु भएको छ? Are you still holding on to the past pain? के तपाईले विगतका चोटलाई अझै पक्रिराख्नु भएको छ? Do you want a healing in your life? के तपाई आफ्नो जीवनमा चंगाई चाहनुहुन्छ? Do you want a peace in your heart? तपाईको जीवनमा शान्ति चाहनुहुन्छ? Let it go. त्यसलाई जान दिनुहोस्। Let it go. जान दिनुहोस्। Finally, I'm going to talk about one particular person. एउटा व्यक्तिको बारेमा भन्न गइरहेको छु। We could see this man. I always, read more about these few banks in the Bible. I always read and search about their life. अनि म प्राय गरेर बाइबलमा यस्तै कतिवटा व्यक्तिको बारेमा उनीहरुको जीवनको बारेमा म पढ्ने गर्छु, अध्ययन गर्ने गर्छु। One of them is Joseph. Joseph. Yes. योसेफको बारेमा म अध्ययन गर्ने गर्छु। Joseph is such a wonderful person. योसेफ एकदमै अचम्मको व्यक्ति थिए। He was a very young man. जवान थियो। He loved God. He loved his father. उसले परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्थ्यो, आफ्नो बाउलाई पनि प्रेम गर्थ्यो उसले। Because his love towards the physical father and the spiritual father. अनि उसले चाहिँ आफ्नो आत्मिक बाउलाई जसरी प्रेम गरेको थियो, आफ्नो संसारिक बाउलाई जस्तै। The father, loved him so much. Jacob loved him so much. अनि याकूबले धेरै वास्ता प्रेम गर्थ्यो उसलाई। Because Joseph was born at this old age. किनभने योसेफ चाहिँ आफ्नो वृद्ध अवस्थामा जन्मिएका थिए। So he always, do something special for Joseph. अनि धेरै विशेष काम उले प्राय गर्ने गर्थ्यो योसेफको लागि। That has caused other brothers get jealous over Joseph. के भयो योसेफलाई धेरै वास्ता गरेकाले गर्दा अरु दाजुभाइले चाहिँ डाहा भयो। They always jealous. एकदमै डाहा भयो उनीहरुलाई। So I cut short the story because at the end, because of the jealous is created to take revenge against him. अनि यति धेरै डाहा भएर आयो कि उनीहरुले चाहिँ बदला लिन खोजे योसेफमा। They plotted to kill him. उनीहरुले मार्ने निर्णय गरे, योजना बनाए। True enough, they tried. धेरै कोसिस गरे, They couldn't सकेनन् because God's favor is on Joseph. किनभने परमेश्वरको अनुग्रह थियो योसेफको जीवनमा। They sold him as a slave. उनले दासत्वमा बेची पठाए। There God was with him. त्यो बेला पनि प्रभु उसको साथमा हुनुहुन्थ्यो। From there they threw him into prison. त्यसपछि उनीहरुलाई फेरि जेलमा हाले। God was with him. त्यो बेला पनि प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। All this God has prepare something special. अनि यो सबै कुराहरुद्वारा परमेश्वरले विशेष योजनामा काम गरिरहनु भएको थियो। Just quickly read for me Genesis chapter 50 verse 20. हामी उत्पत्ति Genesis 50:20. उत्पत्ति 50 को 20 पढ्नुस् त कसैले। उत्पत्ति 50 को 20 पाउनु भयो भने चर्को स्वरूप पढ्नुस्। 50 को 20 उत्पत्ति 50 को 20 पढ्नुस् कसैले। Genesis 50 verse 20. 50 को 20 उत्पत्ति पढ्नुस् पाउनु भयो कसैले। चर्को गरिकन Anybody can read. Yeah. ल पढ्नुस्।
तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। Here, Joseph told his brothers, योसेफले यहाँ आफ्नो भाइहरूलाई भनिरहेको छ, you are intent to kill me. तिमीहरूले मलाई मार्ने विचार गरेका थियौ, You intend to harm me. मलाई चोट पुर्याउन खोजेका थियौ, But God's intention was totally different. तर परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ फरक छ। God prepared everything for good. परमेश्वरले सबै कुरा असल कामको लागि चलाउनु भयो। What you have done is God has brought out of, the wrong, God has brought something new. तिमीले जे नराम्रो कुरा गर्न खोजेको थियो, प्रभुले झन् नयाँ काम मेरो जीवनमा God गर्नुभयो। sent me to Egypt just to save you. परमेश्वरले मलाई मिस्र देशमा चाहिँ तिमीहरूलाई नै बचाउनको लागि पठाउनु भयो। Their life was in a critical condition. उनीहरूको जीवन गाह्रो थियो त्यो बेलामा। If they don't come to Joseph, they're going to die. उनीहरूले योसेफ नभएको भए उनीहरू मर्ने थिए त्यो If बेलामा। they don't come to Egypt, they're going to die. उनीहरूले मिस्र देशमा नआएको भए मर्ने थिए। Because the famine is very severe. यति धेरै अनिकाल भएको थियो त्यो बेलामा। Everywhere people are starving for food. धेरै ठाउँहरूमा मानिसहरू चाहिँ अनिकालले मरिरहेका थिए। Jacob say, why you told his brothers, the sons, why you are sitting there, go to Egypt. I heard there's a lot of grains there. याकुबले आफ्नो दाजुभाइहरूले भने मिस्र देशमा धेरै अन्न बालीहरू छन्, हामी यहाँ भोकै छौँ, अब सबैजना जानुपर्छ योसेफ कहाँ भन्न लागे। When the brothers went there, Joseph knew all this is my brothers. अनि जब दाजुभाइहरू मिस्र देशमा गए योसेफलाई थाहा थियो यी सबै मेरो दाजुभाइहरू हुन्। In his mind, as a human being, he would have thought these fellows are all trying to kill me, right? योसेफले मानिसको दिमाग अनुसारले भन्ने हो भने यी मानिसहरूले दाजुभाइहरूले मलाई मार्न खोजेका थिए नि, मैले यसलाई अब ठिक पार्नुपर्छ भन्थे होला। Immediately the Holy Spirit would have prompted in his heart. पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो उसको जीवनमा। I brought you just because you wanted to save their life. अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो यसको जीवन लागि तिमीलाई मैले यहाँ ल्याएको उनीहरूलाई बचाउनको लागि हो। I prepared all this. I know I made you as a prime minister of this Egypt, because of this. अनि मैले चाहिँ तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छु, ठुलो मान्छे बनाएको छु मिस्र देशको कारण चाहिँ यही तिम्रो मान्छेलाई बचाउनको लागि। Because of my promise to your father. किनभने मैले तिम्रो बाबुलाई मैले पितालाई प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। Because I promised your father. किनभने तिम्रो बाबुलाई मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। The promise is going to take place. अब प्रतिज्ञा पूरा हुँदैछ। So he told his brothers, त्यसपछि उसले आफ्नो भाइहरूलाई भने you brothers tried to harm me. मेरो दाजुभाइहरू तपाईँले मलाई मार्न खोज्नु भएको थियो। But God's plan was totally तर different. परमेश्वरको योजना फरक रह्यो। God prepared all this just because for me to prepare the way for you all to come in. परमेश्वरले सबै कुराहरू अनुमति दिनुभयो कारण म यहाँ भएकोले गर्दा तपाईँहरू सबैको लागि उद्धार गर्न सकौँ। Do you want blessing from God? के तपाईँ आज परमेश्वरबाट आशीष Do you want चाहनुहुन्छ? God to bless you? के तपाईँले आज परमेश्वरले तपाईँलाई आशीष दिएको चाहनुहुन्छ? Don't hold back your vengeance. अरूको चोटलाई तपाईँले आफूसँग नराख्नुहोस्। In Romans chapter रोमीको पुस्तकबाट chapter 12 verse 19. 12:19 रोमी 12:19 कसैले पढिदिनुहुन्छ? रोमीको पुस्तक Romans chapter 12 verse 19. 12:19 प्रिय हो आफैले कहिले बदला नलियो तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ किनभने लेखिएको छ बदला लिने काम मेरो हो म नै बदला लिनेछु परमेश्वरको छ। Amen. It's a reminder to each and every one of us. आज हामी सबैको लागि यो चाहिँ झकझकाउने विषय भएको छ, हामीले याद गराइराख्नु भएको छ। God is telling the vengeance is mine. उहाँले भन्नुहुन्छ बदला लिने काम चाहिँ मेरो हो। Don't carry the vengeance. त्यो बदला लिन्छु भनेर अगाडि नबढ्नुहोस्। Don't allow the vengeance, you to take over. बदला म लिन्छु भनेर लागि नपर्नुहोस्, त्यो हाम्रो काम होइन। I told one particular elders in my church. मैले एउटा हाम्रो अगुवालाई मण्डली मैले भनेको थिएँ, God says, you get a slap on one cheek, you show you another cheek. प्रभुले वचन भन्नुहुन्छ एउटा गालामा हिर्काउने अर्को गालामा थापिदियो भनेर वचनमा लेख्नु भएको छ। God asks you to go 1 mile, you have to go 3 miles. प्रभुले भन्नुहुन्छ 1 माइल जानु भन्छ भने तिमी 3 माइल अगाडि जाइदिऊ। What I'm preaching, I'm practicing in my life. म जे कुरा प्रचार गर्छु म भरसके मेरो जीवनमा त्यो अभ्यास गर्ने कोसिस गर्छु। Okay, previously I've mentioned this. मैले पहिला पनि यो कुरा भनेको थिएँ, I got hit by people from outside while I was song leading when I was young. म जवान हुँदाखेरि म बाहिर निस्केको थिएँ, त्यो बेला मलाई धेरै मान्छेहरूले मलाई पिट्ने कोसिस गरे, पिटे पनि। Because the father wanted to take vengeance against me. किनभने उनीहरूले चाहिँ बदला लिन खोज्थे अथवा मलाई त्यो
ठिक पार्न खोजेँ। I went and shared gospel to the son, and the son accepted Christ. He's sitting in the church. अनि मैले प्रचार गरेर छोराले विश्वास गर्नुभयो, मण्डलीमा छोरा आउनु भएको छ, बसिराख्नु भएको छ। So the wife was sitting in the church. श्रीमती मण्डलीमा बस्नु भएको छ। I was very young. म जवान थिएँ त्यो बेलामा। I was standing in the pulpit and preaching. म पुलपिटमा बसेर प्रचार गरिरहेको The थिएँ। man is standing outside. अनि एउटा पुरुष बाहिर उभिराख्नु भएको He थियो। wanted to whack me. अनि उसले चाहिँ मलाई हेरिराख्नु भएको He थियो। was very angry. उसलाई रिस उठेको थियो। All because I brought the children to the church. किनभने उसको छोराछोरीलाई मैले चर्चमा ल्याएको थिएँ। I shared the gospel to the wife. सुसमाचार मैले उहाँको श्रीमतीलाई प्रचार गरेँ। He couldn't come into the church. बट चर्च आउन सक्नु भएन। From outside. बाहिरबाट From outside. You all can see me after the service. अनि सेवापछि त भेट्न सक्नुहुन्छ। He threw a stone at me. उसले परबाट ढुङ्गाले हान्यो मलाई। I got knocked by here. अनि मेरो निधारमा लाग्यो त्यो ढुङ्गाले। The mark's still there. त्यो ढुङ्गाको चोट अझै पनि त देख्नुहुन्छ मेरो marks निधारमा still छ। here. अझै पनि चोट छ मेरो निधारमा। The blood was flowing. रगत बहेर गयो। Everybody is rushing me to the clinic. अनि सबैले मलाई पक्रेर समाएर हस्पिटलमा क्लिनिकमा लानुभयो। The son and the wife come and say, brother, I'm sorry. My son, my husband have done this wrong thing to उनको you. छोरा श्रीमती चाहिँ उहाँ आउनुभयो। उहाँले मेरो बुवाले श्रीमानले नराम्रो काम गर्नुभयो, माफ गर्नुहोस् भन्न लागे। I told you I was young. अनि मैले भने म जवान थिएँ त्यो बेलामा। I was very angry. मलाई रिस उठ्यो। Very angry. रिस उठ्यो। You know, my young blood was just bubbling like that. त्यो मेरो जवानको रगत उम्लेर आयो। मलाई रिस उठ्यो साह्रै। I feel like I wanted to go and give him one punch. म त्यही बेला गएर म दिउँ जस्तो लागेको थियो। Very angry. रिस उठ्यो। Because the mark's still here. किनभने मलाई चोट लाग्यो यहाँ। I was very painful. They put a stitch here. You know, I couldn't go to church because of this. The face, you know, all swollen because of अनि that. सुनेर आयो अनि उनीहरूले टाका लगाउने काम पनि गर्यो निधारमा। मलाई गाह्रो भयो त्यो बेलामा। His wife came and prayed and asked me to forgive her husband. उहाँको श्रीमती आउनुभयो अनि प्रार्थना गर्नुभयो अनि मलाई भन्नुभयो क्षमा गर्नुहोस् भनेर मसँग भन्नुभयो। I could have easily went and lodged a report against him. मैले चाहेको भए पुलिसमा रिपोर्ट गर्न सक्थेँ त्यो बेलामा। That's violence. त्यो चाहिँ हिंसा गरेको काम हो। With intention you hurt me. त्यो चाहिँ हिंसा भनेको चाहिँ मलाई चोट पुग्ने हिसाबले उसले त्यो काम गरेको छ। My senior pastor, that time the senior pastor told me, Mohan Raj, don't do this. मेरो पास्टरले मलाई भन्यो मोहनराज तिमी यो नगर। Don't go and lodge a report. अनि गएर रिपोर्ट नदेखाऊ पुलिसलाई नभन। I was so obedient. मैले त्यो माने कुरालाई। I said, Pastor, now I forgive him. अनि मैले भने पास्टर ठिकै छ अब म क्षमा दिन चाहन्छु। After a few months, he accepted Christ. त्यसपछि केही महिनापछि उसले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। And his son, now he's a pastor. अनि उसको छोरा जो मण्डली आउनु त अहिले वो पास्टर हुनुभएको छ। All because of the love of Christ. त्यो चाहिँ प्रभुको प्रेमले हो। All because of the love of Christ. ख्रीष्टको प्रेमले गर्दा हो। My dear people of God. प्रियजनहरू, My dear people of God. प्रियजनहरू, Don't hold back any vengeance against कुनै पनि anybody. बदलाको भावना आफ्नो नराख्नुहोस्। It will bring destruction. यसले चाहिँ पतन ल्याउँछ। It will bring destruction. यसले नष्ट ल्याउँछ। Don't hold back unforgiveness. क्षमा नदिने कुरा नराख्नुहोस्। Forgive one another. एकअर्कालाई क्षमा दिनुहोस्। Forgive one another. क्षमा दिनुहोस्। The Bible clearly says, बाइबलले भन्छ Colossians 3:13 clearly we read just कलोसी now. 3:13 हामीले अघि पढिसकेका छौँ। Bear with one another. एकअर्कालाई सहनुहोस्। Forgive one another. क्षमा दिनुहोस्। Who are we to hold vengeance against हामी को anybody? हौँ र अर्कै हामीले बदला लिने हामी को हौँ र ती व्यक्तिहरू। Our God Jesus Christ went to the cross just because of you and me. तपाईले मेरो कारणले गर्दाखेरि प्रभु क्रुसमा चढ्नु भयो। I'm going to conclude. अब हामी अन्त गर्छौँ। I'm going to conclude. अब अन्त गर्छौँ। Can everybody close your eyes? हामी सबैजना आँखाहरू बन्द गरौँ। Can everybody close your eyes? सबैजना आँखाहरू बन्द गरौँ। If possible, यदि सम्भव भयो भने can everybody kneel down?